الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sof dilurus dan dirapatkan, diisi dulu sof yang paling depan. Wajihu qulubakum ilallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك الذين لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون فيها شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوما آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المجاهدين والموحدين والمستضعفين في غزة ومن مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وشدد رميهم اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فعلينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. Allah. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. Malam aja ya. Besok pagi, besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kali ini kita pengulangan. Tahun lalu saya ada menyampaikan tentang perang Mu'tah. Tidak apa-apa, mungkin ada yang udah lupa ya kan. Perang Mu'tah itu berada sekarang di Transjordan atau kerajaan Yordania. Jadi yang termasuk Jazirah Arab itu sampai ke Madain Saleh atau kampungnya kaum Samud. Itu kira-kira 80 km dari utara Madinah. Itu sampai situ aja itu, Jazirah Arab. Sedangkan ke atas itu, bangsa Arabnya itu dikuasai oleh Bizantium atau Romawi Timur. Dan kebanyakan bangsa Arabnya itu beragama Nasrani. Maka di bahasa Arab mereka itu dikatakan bahasa Arab Suryani. Kalau Jazirah Arab, bahasa Arabnya Quraisy. Bahasa Arab Quraisy. Tapi yang Allah pilih Al-Quran turun dengan bahasa Arab lahja Quraisy. Maka Quraisy itu harus kita hormati, kita sayangi. Karena apa? Karena bahasa dia yang dipakai oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran. Jadi secara nasab dan kemuliaan memang ada dari bahasa, ya, dan juga dari bangsa yang melahirkan Nabi akhir zaman, penyuluh umat, pemimpin para nabi. Kemudian, jadi Rasulullah mau mengirimkan surat kepada pemimpin daripada negeri Arab yang bernama Kaisar
Pokoknya mau mengirimkan surat kepada Kaisar Bizantium. Yang diutus siapa? Yang diutus adalah Al-Harith ibnu Amr, ya, ibnu Amr, Al-Harith ibnu Amr. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh seorang gubernur daripada Bizantium, yaitu gubernur Karak, namanya Syurahbil ibnu Umar ibnu Amr al-Ghassani. Nasrani dia, atau bangsa Ghassan. Bangsa Ghassan itu terkenal itu, putih, cantik-cantik, rambutnya lurus, warnanya agak kepirang-pirangan. Jadi dia wajahnya seperti wajah orang Rom, wajah orang bule. Tapi dia berbahasa Arab. Itu namanya suku Ghassan. Dia itu berada di antara Karak dengan Mu'tah. Dan itu kekuasaan Bizantium memang. Jadi Syurahbil bin Amr al-Ghassani ini sebagai pemimpin dari Karak, dia ikat itu utusan Rasulullah si Al-Harith ibnu Umar. Setelah dia ikat, dia penggal. Ya, kemudian sampai beritanya kepada Rasulullah bahwasanya utusannya dipenggal. Zaman dulu kalau utusan dipenggal itu berarti ngajak perang. Rasulullah menyiapkan langsung 3.000 pasukan. Dan itu adalah pasukan terbesar pertama dari pasukan Islam. Setelah itu nanti ada Ahzab, ya, yang lebih dari 3.000. Jadi Rasulullah siapkan 3.000, kemudian Rasulullah mengamanahkan kepada 3 orang. Yang pertama adalah Zaid ibnu Harithah. Yang kedua adalah sepupu Rasulullah Ja'far bin Abu Talib atau Ja'far At-Tayyar. Dan yang ketiga adalah sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Rawaha. Pesan Rasulullah kepada pasukan yang 3.000, benderanya warna putih. Panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah syahid, maka bendera diserahkan kepada Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far syahid, maka bendera diserahkan kepada Abdullah ibnu Rawaha. Akhirnya berangkat. Ya, berangkat. Maka singkat cerita, pemimpin pertama dari perang Mu'tah yang dipegang oleh Zaid ibnu Harithah syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ini hebat. Padahal waktu itu kejadian perang Mu'tah 8 Hijriah. Dan dia baru sampai beberapa bulan daripada hijrah ke negeri Habasyah. Jadi masih bersemangat, dan Rasulullah, ya, ketika Ja'far sampai di Madinah dari Habasyah, dari Ethiopia, Rasulullah menangis. Itu berapa tahun itu pisah? Dari semenjak tahun ke-8 atau tahun ke-7 itu hijrah pertama ke Habasyah, kenabian. Sampai tahun ke-7 Ja'far baru balik ke Madinah. Beberapa bulan kemudian disuruh menjadi pemimpin perang Mu'tah yang melawan bangsa Bizantium yang merupakan imperium dan kekuatan terbesar di muka bumi pada saat itu. Persia nomor 2, Bizantium nomor 1. Ya, akhirnya singkat cerita Ja'far juga syahid. Ja'far digelar sebagai apa? Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang. Karena nanti di surga Ja'far itu dia tangannya diganti sayap, karena dia di perang Mu'tah tangannya dua-dua ditebas. Tangannya ditebas, jadi nanti di surga dia terbang-terbang. Namanya Ja'far At-Tayyar. Dikuburkan di Mu'tah di Jordan. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah ibnu Rawaha, pemimpin terakhir, sahabat kesayangan Rasulullah. Kemudian syahid. Rasulullah yang berada di Madinah menceritakan kepada para sahabat telah Rasulullah mengatakan panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah dan dia syahid. Kemudian diambil oleh Ja'far dan Ja'far syahid. Kemudian diambil oleh Abdullah ibnu Rawaha dan Abdullah ibnu Rawaha syahid. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Itu yang beritain siapa? Jibril. Tapi kan yang dahsyatnya di 200.000 Bizantium, 3.000 umat Islam. Akhirnya diambil oleh salah seorang sahabat, saya lupa namanya. Kemudian gimana ini bendera ini? Kata, udah kamu aja yang jadi pemimpin. Perang sedang berlangsung. Kemudian jangan aku nggak bisa, aku nggak punya kapasitas.
Kalau gitu kita serahkan aja sama Khalid bin Walid. Kenapa? Karena dia terkenal dalam Quraisy itu sebagai ahli strategi perang dan pemimpin dulu orang Quraisy pada masa menyerangan masa jahiliyah. Khalid itu baru masuk Islam udah minta ikut perang. Ya, kalau kita masuk Islam, aku mau belajar Quran dulu, mau belajar tauhid dulu, ya. Dia langsung ikut perang. Akhirnya Khalid bilang, kalau kita 3.000 melawan 200.000, ini kita harus punya strategi. Maka Khalid menyusun strategi. Strategi pertama, pasukan yang di depan pindah ke belakang, pasukan belakang pindah ke depan. Sayap kanan pindah ke kiri, sayap kiri pindah ke kanan. Ya, sisa dari kita bagi per 150 orang, itu jarak 50 meter. Yang berkuda itu kalau mau masuk harus menghentakkan kaki kudanya sehingga tanahnya, debunya itu menggunung tinggi. Jadi dilihat orang, wah ini pasukannya ribu-ribuan. Dan setiap di depan mengucapkan Allahu Akbar, sisa 3.000 ini semuanya harus mengucapkan Allahu Akbar. Jadi bergemuruh seolah-olah suaranya itu 20.000. Jadi kemudian semuanya mandi. Baju yang sudah robek kena pedang jangan dipakai. Ya, pakai baju baru. Jadi besok ketika orang Romawi lihat bahwasanya orang Arab ini sudah dapat bantuan karena nggak kenal lagi mereka. Perang 1 harian. Perang 1 harian akhirnya ya Khalid sudah mengatakan yang belakang pelan-pelan mundur, pelan-pelan mundur, pelan-pelan mundur sampai sayap kanan, sayap kiri berhasil mundur. 1 hari ditunggu. Sampai menjelang matahari terbenam ini pasukan Islam kemana? Mereka takut masuk. Orang Romawi kenapa? Takut dikepung. Kalau dikejar bum 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 bum, ternyata mereka udah puluhan ribu ngepung kita, habis kita. Ya kan? Tapi Khalid itu pintar. Kalau kita dengan strategi lama dan kita mundur pasti dikejar. Tapi kita buat strategi baru. Kita buat seolah-olah pasukan sudah datang, kemudian kita mundur. Mereka nggak akan berani maju karena takut dikepung, ya digiring gitu ya di tengah, di dalam kandang singa. Akhirnya sampai sore ditunggu. Ini pasukan mukmin kemana? Rupanya mereka udah pulang dan selamat dari perang Mu'tah itu. Yang meninggal itu tidak sampai 100 orang dari 2.000, tapi dari pihak Bizantium itu lebih dari 2.000 yang meninggal. Ya, dengan kekuatan 3.000 bisa membantai 2.000 lebih. Sampai di Madinah emang disambut sama istrinya, sama anak-anak gadisnya, enggak, dilemparin. Karena mereka ketahuan lari dari peperangan, dilempar. Katanya kalian istri-istri pada marah. Ya. Kadang kalau istri kita, aku mau jamaah tabligh keluar 3 hari katanya. Kenapa nggak pilih 40 hari sekalian atau 4 bulan sekalian atau setahun gitu, nggak usah pulang-pulang, ya kan? Tapi kalau orang Arab dulu suami pulang jihad dan dia lagi katanya itu marah mereka. Kenapa kalian pulang para pengecut? Aku tidak mau punya suami pengecut, tidak mau punya anak lajang pengecut. Kemudian naik Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada Khalid, ya Khalid, engkau adalah pedang dari pedangnya Allah dan keputusanmu itu sangat tepat. Barulah para istri menerima pelukan suaminya. Jadi kata Khalid pada saat perang Mu'tah, aku bawa 10 pedang, 9 pedang patah, ya tinggal 1 pedang yang lebar yang agak gemukan, itulah yang aku buat untuk menjadi pemimpin perang Mu'tah. Tapi dalam perjalanan bangsa-bangsa Arab yang dikuasai oleh Romawi itu ada 5 bani dan mereka adalah beragama Nasrani. Mereka masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena mereka nggak nyangka bangsa Arab sekarang pemberani semenjak menjadi umat Islam. Jadi rame-rame bersyahadat. Jadi ada juga hikmahnya. Walaupun pasukan kecil karena berani mau mencari ridha Allah, pasukan bani-bani yang ada di daerah negeri Syam bagian selatan itu masuk ke dalam Islam dan selamat daripada kesesatan. Jadi semenjak itu Romawi sudah memulai harus memikirkan, dan mereka Raja Heraklius sudah menganggap bahwasanya
Bizantium pasti akan meninggalkan Asia. Heraklius akan kembali duduk ke Konstantinopel dan dia akan meninggalkan istananya di Damaskus. Gak lama, 15 tahun kemudian, ya, atau 8 tahun kemudian Umar sudah mengusir Romawi sampai ke Turki sana. Ya. Dan Heraklius mengatakan bye-bye negeri Syam, aku dilahirkan di sini, aku dibesarkan di sini, dan di sini adalah negerinya para nabi. Dia harus pulang ke kampungnya di Anatolia karena kuatnya pasukan Islam di tangan Umar. Dan masyarakat Arab yang Nasrani dulu di bagian utara berbondong-bondong masuk Islam, kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Yang tinggal dikit-dikit aja. Barakallahu li wa lakum. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam aja ya.